حضرت عمر فاروق کا یوم شہادت، ملک بھر میں جلسے اور ریلیاں، شرکا پرجوش، کراچی میں بڑی شاندار ریلی، انسانوں کا سمندر امڑ آیا۔ ہم یوم حسین پہ جلوس نکالیں گے، یوم عمر پہ جلوس نکالا، یوم عمر پہ جلوس نکالا، درمیان میں اتحاد کے لیے دونوں کے جلوس نکالیں گے، ایک رہ جائے گا، 10 کو وہ نکالو گے نہیں نکالو گے؟ یوم عمر پر جلوس نکالا، یوم حسین پر جلوس نکالیں گے، یہ کہا جا رہا ہے دیوبندیوں کی طرف سے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا دیوبندیوں کا ان ایام میں جلوس نکالنا بدعت ہے یا نہیں ہے؟ کیا کہتے ہیں دیوبندی؟ آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جانتے ہیں۔ باطل کا رد کریں گے، ہم ہیں بریلی والے۔ سامعین و ناظرین، سب سے پہلے پیش ہے آپ کے سامنے یہ کتاب، دیکھیں اس کا نام ہے دیوبندیت کی تطہیر ضروری ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 14 پر دیکھیں ہائی لائٹ عبارت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہے، تیسری خرابی یہ ہے کہ جن بدعات کے رد پر ہمارے اکابرین اہل سنت والجماعت نے تقریباً 150 برس خم ٹھوک کر جہاد کیا، اب وہی بدعات ان نام نہاد سنیوں، صوفیوں، دیوبندیوں نے اپنا لی ہے۔ کس نے؟ وہی بدعات جس کے خلاف دیوبندی علماء 150 سال تک بقول اس کے خم ٹھوک کر جہاد کرتے رہے، انہی بدعات کو اب نام نہاد سنیوں، صوفیوں، دیوبندیوں نے اپنا لی ہیں۔ مثلاً اکابرین اہل سنت والجماعت رضی اللہ عنہم ہمیشہ دن منانے کے خلاف رہے۔ سامعین دیکھیے یہاں پر رضی اللہ عنہم لکھا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لکھ دیں تو دیوبندیوں کو بخار چڑھ جاتا ہے، لیکن یہاں دیکھیں اکابرین اہل سنت والجماعت رضی اللہ عنہم لکھا ہے، کسی بھی دیوبندی کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ خیر آگے دیکھیں، لکھا ہے کہ اکابرین اہل سنت والجماعت رضی اللہ عنہم ہمیشہ دن منانے کے خلاف رہے، لیکن اب خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے باقاعدہ دن منائے جاتے ہیں، اور اس بات کی ترغیب و سعی نامناسب بھی کی جاتی ہے۔ محرم 1432 ہجری یہ پہلا سال ہے کہ اپنے آپ کو سنی اور دیوبندی کہنے والے علماء کرام نے، کس نے؟ علماء کرام نے، جو اپنے آپ کو سنی اور دیوبندی کہتے ہیں، ان علماء کرام نے اسلام آباد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نام پر ایک باقاعدہ جلوس نکالا ہے۔ شیعہ حضرات 10 محرم مناتے ہیں اور انہوں نے یعنی دیوبندیوں نے 1 محرم منایا ہے۔ تو سامعین اس عبارت سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ صحابہ کرام یا خلفائے راشدین کے ایام منانا اور ان کے نام پہ جلوس نکالنا بقول دیوبندی مفتی کے ہی یہ کیا ہے؟ بدعت ہے، اور یہ وہ بدعت ہے جس کے خلاف دیوبندیوں کے بڑے بڑے مولوی بولتے آئے ہیں، انہی بدعات کو دیوبندیوں نے اب اپنا لیا ہے۔ اس بات کو سمجھ لینے کے بعد دیوبندیوں کے دوسرے گروپ یعنی مماتی ٹولہ کے مناظر خضر حیات کی اس ویڈیو کو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ حق بیان کرے گا لیکن نبی کی سنت کو بدلنے کی اجازت نہیں۔ صحابہ کے ایام منانا یہ صحابہ کے عقیدے سے بھی غداری ہے، صحابہ کے مذہب سے بھی غداری ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ایام منانا، جلوس نکالنا ان کے نام پر، یہ وہ بدعت ہے سامعین جس کا رد بقول دیوبندی خود دیوبندیوں کے بڑے بڑے مولویوں نے کیا ہے۔ لیکن اسی بدعت کو اب دیوبندیوں نے اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے، اور مماتی ٹولہ کے مناظر خضر حیات نے بھی یہ بتا دیا کہ صحابہ کرام کے ایام منانا یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے عقیدے سے بھی غداری ہے اور ان کے مذہب سے بھی غداری ہے۔ اب سامعین ان بدعتیوں، دیوبندیوں، غداروں کو بھی دیکھ لیجئے جو 1 محرم کو یوم عمر تو منایا ہی، ساتھ ہی یوم حسین منانے کا اعلان بھی کر دیا۔ شان رسالت، شان رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ، عزت صحابہ، صداقت صدیق اکبر، عدالت فاروق اعظم، سخاوت عثمان غنی، شجاعت علی المرتضی، صحابیت امیر معاویہ، شہادت حسنین، شہادت حسنین، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر،
तेरा उमर मेरा उमर, तेरा उमर मेरा उमर, तेरा उमर मेरा उमर, दिल पर उमर रहनुमा उमर, दिल उमर शाम उमर, रोशनी उमर उजाला उमर, प्यार उमर प्यारा उमर, दिल उमर जान उमर, करार उमर प्यार उमर, करार उमर प्यार उमर। तो सामाइन सुना और देखा आपने, ये हैं बकौल देवबंदियों के बिदाती और गद्दार। सहाबाई किराम के भी गद्दार हैं और अपने देवबंदी अकाबिर के भी गद्दार हैं कि जिन बिदातों के ख़िलाफ़ इनके अकाबिर खम ठोक कर जिहाद करते आए, बकौल इनके उन्हीं बिदात पर अब इन लोगों ने अमल करना शुरू कर दिया है। तो सामाइन जिस देवबंदी को अभी आपने नारा लगाते हुए देखा है, वही देवबंदी यकुम मुहर्रम को अपने खिताब में क्या कह रहे हैं, ज़रा ये भी सुन लीजिए। हमारा तो सिर्फ एक दिन है, हमारा तो जिस दिन हम आए हैं, वरना दिन सारे हमारे हैं। हम हजरत हुसैन के मानने वाले हैं। मैं ऐलान करने लगा हूं, हम योम हुसैन पे जुलूस निकालेंगे। हाथ उठा कर आओ, हम योम हुसैन पे जुलूस निकालेंगे। योम उमर पे जुलूस निकाला, योम उमर पे जुलूस निकाला, दरमियान में इत्तेहाद के लिए दोनों के जुलूस निकालेंगे। एक रह जाएगा, 10 को वो निकालोगे नहीं निकालोगे? अरबाब इक़्तिदार उनसे कहो जरा बर्दाश्त कर लेना। अब सामाईन नाज़रीन, यकुम मुहर्रमुल हराम को जो देवबंदियों ने जुलूस निकाला उसका मंज़र भी देखिए और गौर कीजिए कि ये वही बिदात है, ये वही जुलूस है जिसका आगाज़ इस किताब देवबंदियत की तत्हीर ज़रूरी है के मुताबिक मुहर्रम 1432 हिजरी में देवबंदियों ने किया है। तो अब कहाँ हैं वो अक्ल के अंधे देव के बंदे जो मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल को ज़माना-ए रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वजूद में आने की बात करके उसके बिदात होने का फतवा देते नहीं थकते? कहाँ हैं ऐसे देवबंदी? आओ हिम्मत करो और यौम उमर मनाने वाले को, उसके जुलूस को जो 1432 हिजरी में पहली बार तुम्हारे देवबंदी मौलवियों ने निकाला, उसे बिदात कहो। और अगर तुम अपने अंधे और गूंगेपन की वजह से या अंधभक्ति की वजह से इसे बिदात कहने से भागते हो, फिर भी तुम्हारे घर की इस किताब में साफ साफ इसे बिदात कहा गया है, लिखा गया है। लिहाजा तुम्हारे जिन देवबंदी मौलवियों ने यौम उमर मनाया, जुलूस निकाला, उसको बिदाती कहो अगर तुम हक बयान और मुनसिफ हो। मगर ये तो तुम देव के बंदों से मरते वक्त तक नहीं होगा। तुम देवबंदी वहाबी बिदाती जहर का प्याला तो पी लोगे, मगर अपने इन मौलवियों को बिदाती नहीं कहोगे। क्यों? क्योंकि इसमें कोई छोटे मोटे देवबंदी उलमा शामिल नहीं है, बल्कि बड़े बड़े देवबंदी उलमा शामिल हैं। और अगर तुम देवबंदी वहाबी बिदाती ये कहते हो कि भला एक दो बिदात करने से कोई कैसे बिदाती हो सकता है, तो इसका जवाब भी तुम्हारे हकीम उल उम्मत अशरफ अली थानवी ने दे दिया है। देखो ये किताब मलफूज़ात हकीम उल उम्मत जिल्द 8 के सफ़ा नंबर 50 पर तुम्हारे अशरफ अली थानवी ने क्या कहा है। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि एक साहब के सवाल के जवाब में फरमाया कि किसी में बिदात होने के लिए ये ज़रूरी थोड़ा ही है कि उसमें सारी बातें बिदात की हो। जैसे कुफ्र के लिए एक बात भी काफ़ी है, क्या कुफ्र की एक बात करने से काफिर न होगा? इसी तरह एक बात बिदात की करने से भी बिदाती होगा। लिहाजा देवबंदियों, हिम्मत करो, अपनी हक बयानी हक गोई का इजहार करो और अपने इन तमाम देवबंदियों को जिन्होंने यौम उमर मनाया, जुलूस निकाला, उन सब को बिदाती कहकर दिखाओ, जो तुमसे कभी नहीं होगा। तो बस सामईन नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। अब आज की इस वीडियो के ताल्लुक़ से आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, हाइप करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आसानी से ये वीडियो पहुँचे, इसके लिए आप 2-4 ग्रुप में, व्हाट्सएप, टेलीग्राम वगैरह ग्रुप में ज़रूर इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा।